ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मुखं करोति पाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमातरं श्रीचैतन्यमीश्वरं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचं मां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं श्रुतो पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षीयक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः हरे कृष्ण हरि ओം തത്സത്. നമ്മളിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 18-ാമത്തെ അധ്യായം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം നൽകാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. യഥാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതി സായനസ്യാം ഇത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിർ യസ്യാംഘ്രിരേണും ദുഷതേനാഭിപ്സോ. യഥാവതാലം നനു സൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതി സായനസ്യാം ഇത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിർ യസ്യാംഘ്രിരേണും ദുഷതേനാഭിപ്സോ. हरे कृष्णा. हरि बोल. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಪ್ರಣಾಮ. ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. വേണ്ട വേണ്ട മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. ഏതാവതാലം നനുസൂചിതേന ഗുണൈരസാമ്യാനതിശായനസ്യ ഹിത്വേതരാൻ പ്രാർത്ഥയതോ വിഭൂതിരസ്യാഗ്രിരേണും ദുഷതേന ഭിപ്സോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അനന്തനും അമേയനുമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യരായി ആരും തന്നെയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ നിശ്ചയം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പര്യാപ്തമാം വിധം ഉചിതമായി വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള കഴിവില്ല. അതിശ്രേഷ്ഠരും ഉത്തുംഗരുമായ ദേവന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകളാൽ പോലും ഐശ്വര്യദേവതയുടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതി നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അതേ ദേവത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നിട്ടുകൂടി ഭഗവാന് തന്റെ സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Bol. Thank you, Mataji. It is now ascertained that He, the personality of Godhead, is unlimited and there is none equal to Him. Consequently, no one can speak of Him adequately. Great demigods cannot obtain the favor of the goddess of fortune even by prayers. But this very goddess renders service unto the Lord
although he is unwilling to have such service. നമ്മളിവിടെ ശൗനകാദി ഋഷികളെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങള് പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ 7 ദിവസം തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കഥകള് അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടിയും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരണം. ഞങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടിയോ അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ അൺലിമിറ്റഡ് ക്വാളിറ്റീസ്, ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും അത്രയും എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീല, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം പുകഴ്ത്തുകയാണ്, പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരവിടെ? സൂത ഗോസ്വാമി, ശൗനകാദി ഋഷികൾ. എങ്ങനെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അതിവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റി ഇവിടെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസിന്, ഗുണരൂപ നാമലീലകളെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങള്, രൂപം, മാധുര്യമായിട്ടുള്ള ലീലകള്, ഇതെല്ലാം എത്ര സംസാരിച്ചാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത, അനന്തമായി കിടക്കുന്ന, അത്രയും ഒരു സാഗരം പോലെ കിടക്കുന്ന ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ. ഓരോ നിമിഷത്തിനും പല പല ലീലകളും പല ലോകങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു ലീല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഇതില്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഭഗവാൻ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും പല ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും ശരി, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനന്തമാണ്. അതെപ്പോഴും നിൽക്കുന്നില്ല, ഒരു സമയത്തും നിൽക്കുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശംസിക്കുന്നത്? ഗ്രേറ്റ് ഡെമിഗോഡ്സ് കനോട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ഈവൺ ബൈ പ്രേയേഴ്സ്. അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രാപിക്കാൻ ഈവൻ വലിയ വലിയ ദേവതമാർക്കും കൂടി സാധിക്കില്ല. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരാളുടെയും, കാരണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വേറെ ആളുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെയും, അതായത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതെയും ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ദേവതമാർക്കും കൂടി സമീപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്നൊരു തലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാന് യാതൊരു നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോടെ ശൗനകാദി ഋഷികൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡെറ്റ് ഓർ ദ പരമേശ്വര, പരബ്രഹ്മൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ശ്രുതീസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു. ഭഗവാന് ആസ്വാദനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ആത്മാരാമൻ, അതായത് സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമ്മൾ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. നമുക്ക് പലതും എക്സ്റ്റേണലി കിട്ടണം. ഇന്റേണലി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തനാവണം. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. അത് ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമല്ല, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ സന്തോഷം തേടുന്നത് പുറമെയാണ്, ഉള്ളിലല്ല. ഉള്ളില് പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ സേവിച്ചിട്ട് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമേശ്വരൻ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറമേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ സേവനം, അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ. ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യഥാ തരോർ
മൂല നിശ്ചയിച്ചനേന. എങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ പാർട്സും തുഷ്ടി കിട്ടുന്നു, അതേപോലെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉദരത്തിൽ ഭക്ഷണം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പുഷ്ടിപ്പെടുന്നു, അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ആ പരമേശ്വരനായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നു. ശ്രുതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ശ്രുതിസ് ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ടു, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈസ് ആത്മാരാമൻ. ഹി ഹാസ് നോ ഈക്വൽ, നോട്ട് ഡസ് എനിവൺ എക്സൽ ഹിം. അസമ ഊർധ്വ, അല്ലെ, ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ആരുമില്ല, മുകളിലും ആരുമില്ല. ഹി ഹാസ് അൺലിമിറ്റഡ് പൊട്ടൻസീസ് ആൻഡ് ഹിസ് എവറി ആക്ഷൻ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇൻ ഹിസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് വേസ്. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതാത് സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നടക്കും. ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇന്ന കാര്യം നടക്കണം. അപ്പൊ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നാച്ചുറലി അത് നടക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട്, ഒരു കാര്യം നിറവേറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷെഡ്യൂൾ ഇടണം, അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ടും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കൂല, അല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി ഇന്ന കാര്യം നടക്കണം. അത് ഒരു പോരായ്മയില്ലാതെ, ഒരു കുറവില്ലാതെ ഭംഗിയായിട്ട് തെറ്റില്ലാണ്ട് നടക്കും. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ തല പുകഞ്ഞാലും ശരി, എത്ര തന്നെ ആൾക്കാർ എല്ലാവരുടെയും ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുകളുണ്ടായിരിക്കും, പോരായ്മകളുണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ അതിന് ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ ഇസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് വേസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നടക്കും ഏതൊരു ആക്ഷനും. The Supreme Personality of Godhead is full in himself and he has nothing to accept from anyone else, including the great demigods like Brahma. പുറമേന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷം ലഭിക്കുമെന്നല്ല. ഈവൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡെമിഗോഡ് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ, ഹു ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ക്രിയേറ്റർ, വിസർഗം ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു സഹായം കൂടി ആവശ്യമില്ല ഭഗവാന് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Others ask for the favor of the goddess of fortune, and despite such prayers, she declines to award such favors. Even ദേവതമാര് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒരു സഹായം തേടും, അത് കിട്ടാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ ലക്ഷ്മി ദേവി ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഉപാസിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ആരുടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദ ഊന്നി പറയുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ renders service under the personality of Godhead. Although he has nothing to accept somewhere, the personality of Godhead in his Garbhodaka Sai Vishnu feature begets Brahma, the first created person in the material world, from his navel lotus stem and not in the womb of the goddess of fortune, who is eternally engaged in the service. ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള ആ പത്മത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലാതെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്നല്ല. Who is eternally engaged in the service, ആരെ? ലക്ഷ്മി ദേവി. These are some of the instances of his complete independence and perfection. നമുക്ക് ഒരു സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീ വേണം, സ്ത്രീക്ക് പുരുഷൻ വേണം, അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആവശ്യമില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആവശ്യം വന്നില്ല. ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാന് എക്സ്റ്റേണലിയോ ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല, ഈവൻ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അമ്മയില്ലാണ്ട് സ്വന്തം നാഭിയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ ഗർഭോസായ വിഷ്ണു. ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇംപേഴ്സൺ. അപ്പൊ പ്രഭാത ഒരു വാർണിംഗ് തരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, ഗുണമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള 100%
ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലാണ്ട് അവ്യക്ത രൂപം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റ്ലി so full of inconceivable potencies that simply by his willing everything is done without physical or personal endeavor. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു എക്സേഷനും ആവശ്യമില്ല, ഒരു പ്രയത്നം ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബൈ വില്ലിങ്, അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോട് ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹം മാത്രം മതി. ആ ആഗ്രഹം വന്നാൽ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അത് അതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ഒരു കുറവും പോരായ്മയില്ലാതെ നടത്തപ്പെടും. He is transcendently so full of inconceivable potencies that simply by his willing, everyone is done without physical or personal endeavor. He is called, therefore, Yogeshwara, or the Lord of all mystic purpose. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ യോഗേശ്വര, എല്ലാ സിദ്ധികളുടെയും എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ. ഓക്കെ, പരാത് പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വരനുണ്ട്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. കൺട്രോളർ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, ഈശ്വരൻ. മിനി ഈശ്വരന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ, മിനി ഈശ്വരൻ. പിന്നെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ മിനി ഈശ്വരന്മാരെ നമ്മളെല്ലാ ലിവിങ് എലിറ്റീസും, നമ്മളൊരു ഓഫീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫാമിലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു കൺട്രി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോളേഴ്സ്. അപ്പോൾ മിനി ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരന്മാർ, ദേവതന്മാർ. പിന്നെ ആ ദേവതന്മാരുടെ ചീഫാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതിന് മീതന് ആരാണ്? മഹേശ്വരൻ. മഹേശ്വരൻ ലോർഡ് ശിവ. അതിന് മീതാണ് പരമേശ്വരൻ. പരമേശ്വരൻ വിഷ്ണു. അതിന് മീതാണ് പരാത് പരമേശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നു അത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനുള്ള ആതുരത ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ഷൗനകാദി ഋഷികൾ പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 21. അതാവിയത്പാദ നഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃതാർഹനാംഭാം ശേഷം പുനാതി അന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥാം. അതാപി യത്പാദ നഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃതാഹനാംഭാം ശേഷം പുനാതി അന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 21. അധാപിയത്പാദനഖാവസൃഷ്ടം ജഗദ്വിരിഞ്ചോപഹൃതാർഹണാംഭ ശേഷം പുനാത്യന്യതമോ മുകുന്ദാത് കോ നാമ ലോകേ ഭഗവത് പദാർത്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന നാമത്തിന് തികച്ചും അർഹനായിട്ടുള്ളത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദനഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ജലം ബ്രഹ്മാവ് മഹാദേവന് ആരാധനാപൂർവം സ്വാഗതം അരുളുവാനായി ശേഖരിച്ചു. അതേ ജലം ഗംഗ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും മഹാദേവനെ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Who can be worthy of the name of the Supreme Lord but the personality of Godhead Sri Krishna? Brahmaji collected the water emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. This very water, the Ganges, is purifying the whole universe, including Lord Shiva. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരാണ് അർഹതപ്പെട്ടത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഈസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മതഃ സർവം പ്രവർത്തിയതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധഭാവാസം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആ സോഴ്സാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സുപ്രീം പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലാണ്ട് ആരാണുള്ളത്? ബാക്കിയെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. അഹം സർവസ്യ മഥ പരതരം നാന്യത്, ഞാനല്ലാണ്ട്
വേറെ ആളുമില്ല സുപ്രീമായിട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ഈവൻ അർജുനനും തന്നെ പറഞ്ഞു പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പരം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവരും അതന്നെ, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ശിവൻ പറയുന്നു, ഒക്കെ എല്ലാ ദേവതന്മാരും പറയുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ടോപ്പില്, അദ്ദേഹമാണ് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാജി അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോ നെയിൽസ് നിന്ന് വരുന്ന ആ ജലം, അതാണ് ഗംഗ. അത് സ്വീകരിച്ച് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ശിവഭഗവാന് കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശിവഭഗവാനെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആ ഗംഗാജലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗംഗയും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗംഗയും കൂടി ഇവിടെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So the conception of many gods in the Vedic literatures by the ignorant is completely wrong. നമ്മൾ പലതവണയും അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് ഈസ് ഓൺലി വൺ, ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അതൊരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ അല്ല, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ല. അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ സോഴ്സ്. അദ്ദേഹം പല ആൾക്കാരെയും തൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡിവോട്ടീസും എക്സാൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസെയും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും അഥറൈസ് ചെയ്യുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നടത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാന് സാധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി എല്ലാം സാധിക്കും, ഒരാളുടെ ആവശ്യം. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറെ ഭഗവാന് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, എനിക്കിത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3-4 ആൾക്കാരെ വയ്ക്കുന്നു, അല്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാം നടക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സേവനം മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുണ്ട്, ഓക്കെ, ഡിമി ഗോഡ്സിൻ്റെ ദേവതന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അതാത് കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഇവർ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ സേവനം, അവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന് കഴിയാഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു കമ്പനിയിലൊരു മാനേജറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടും സെക്രട്ടറീസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ എല്ലാം സാധിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക്, ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. The Lord is one without a second, but he expands himself in many ways. And this is confirmed in the Vasa. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുന്നു, വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു പല രൂപത്തിലും പല കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് വേദത്തിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Such expansions of the Lord are limitless, but some of them are the living entities. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻസ് സ്വാംശത്തിനുണ്ട്, വിഭിന്നാംശത്തിനുണ്ട്. സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും, വിഭിന്നാംശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജീവാത്മാക്കളായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ എൻടൂറേജിൽ അവിടുന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമെന്നും ശുദ്ധഭക്തന്മാരും വരും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വളരെ എക്സോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിങ് എനിറ്റീസും, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, വായു, അഗ്നി, ഇവരെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പാലകന്മാരാണ്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൊടുത്തും ഇതിന്റെ ഈ ഓരോ പോർട്ട്ഫോളിയോ, അതേ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും കൂടെ ഇവിടെ വരും. സോ ലോർഡ് ബ്രഹ്മ ഇസ് ജനറലി വൺ ഓഫ് ദ ലിവിങ് എനിറ്റീസ്. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ചീഫായിട്ടുള്ള ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവാണ്. ആൻഡ് ലോർഡ് ശിവ ഇസ് ദ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ ലോർഡ് ആൻഡ് ദ ലിവിങ് എനിറ്റി. അപ്പൊ ശിവന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ്? ഈസ് എ വയാ മീഡിയം. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഇടയിലുള്ള ഒരു വയാ മീഡിയം. ലിവിങ് എനിറ്റീസും അല്ല, എന്നാൽ വിഷ്ണു തത്വമല്ല. ജീവാത്മാവും അല്ല, വിഷ്ണു തത്വമല്ല. ഭഗവാന്റെ തത്വം പറഞ്ഞാൽ ശിവതത്വമാണ്, അത് വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ശിവഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവായിട്ട് കാണാം. ഈവൻ ബിയോണ്ട് എബവ് ലോർഡ് ബ്രഹ്മ. ബ്രഹ്മാവ് ജീവതത്വമാണ്, അപ്പൊ അതിന് മുകളിലാണ് ശിവതത്വം. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് വിഷ്ണു തത്വമല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള ശിവഭഗവാന്റെ കാര്യം. നേരെ മറിച്ച് സദാശിവന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വിഷ്ണു തത്വമാണ്. അത് ആ സദാശിവന്റെ
ഭൂമിയിലുള്ള, അതായത് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷനാണ് ശിവഭഗവാൻ. അത് ശിവതത്വം. അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം, അപ്പൊ ശിവഭഗവാനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെയും കൂടിയല്ല, അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണണം. ശിവതത്വം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് ബിറ്റ്വീൻ, ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Therefore, there are two different types of expansion. Lord Brahma is generally one of the living entities, and Lord Shiva is the medium between Lord and the living entities. ഭഗവാനും ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ ചീഫാണ് ബ്രഹ്മ. രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് തത്വമാണ്. പല ആൾക്കാരും ശിവഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, മിസ്കൺസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In other words, even demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, who are the chief amongst all demigods, are never equal to or greater than Lord Vishnu, Supreme Personality of God. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു അപരാധമാണെന്ന് നമ്മൾ 10 ഒഫൻസസിൽ പത്മപുരാണത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 10 അപരാധങ്ങളാണ്. ആ അപരാധത്തിൽ ഒരു അപരാധമാണത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിനെയോ ശിവഭഗവാനെയോ മറ്റ് ദേവതമാരെയോ ഭഗവാന് തുല്യമായി കാണുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തു പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, അങ്ങനെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റ് ദേവി ദേവതമാരൊക്കെ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ടു കൺസിഡർ ദ ഡെമിഗോഡ്സ് like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of Lord Vishnu. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു അപരാധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. You can never equate Lord Brahma or Lord Shiva or any demigods to Vishnu. But never equal to or greater than Lord Vishnu. The goddess of fortune, Lakshmi, and all powerful demigods like Brahma and Shiva are engaged in the worship of Vishnu or Lord Krishna. Therefore, who can be more powerful than Mukunda, Lord Krishna, to be factually called Supreme Personality of God? ഇവിടെ സുധ ഗോസ്വാമി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ അവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ, ഭഗവാന് ഈക്വലായിട്ട് ആരുമില്ല, മുകളിലും ആരുമില്ല. ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. മറ്റുള്ളവരെ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപരാധമാണ്. ഒരിക്കലും അവര് ഭഗവാന് തുല്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. The goddess of fortune, Lakshmi ji, Lord Brahma and Lord Shiva are not independently powerful. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ശക്തി, അവർക്കുള്ള കഴിവ് ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾക്കുള്ള കഴിവ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെയാണോ? അല്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. ഏത് സമയത്തും അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നു? നമ്മളെ അത് പ്രകാരം നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും നമുക്ക് തരുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കഴിവും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൊടുക്കുന്നു, ടാലന്റ് കൊടുക്കുന്നു, സ്കിൽസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നു. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യും. They are powerful as expansions of the Supreme Lord, and all of them are engaged in the transcendental loving service of Lord, and so also are the living entities. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മറന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത്. എപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, അന്ന് മുതൽക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രഷൻ, അതായത് ഭഗവത്ധാമിലേക്കുള്ള ആ യാത്ര തുടങ്ങി നടന്നു. എപ്പോ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജനനമരണ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും. ഏത് സമയം ആണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, അപ്പോൾ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് എത്തും, ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം സർവീസ് നിറയ്ക്കും. നമ്മളും ഇപ്പോഴും ഭക്തരായിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിങ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്.
നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും വേണം. മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം, സ്പിരിച്വൽ എലിവേഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതായത് മിശ്ര ഭക്തന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ. ഭഗവാനെ വേണം, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് നല്ല ബംഗ്ലാവ് വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, കാറ് വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. അത് പൂർണ്ണമായും വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കുക. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത അല്ലേ. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ ഉയർന്നുവോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിബറേഷൻ, മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് തയ്യാറാവും. മോക്ഷപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ച് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ ഇംപേഴ്സണൽ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക്. അത് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പോൾ സന്തോഷം, പലതരത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പല ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതായത് ജഡാനന്ദമുണ്ട്, ബ്രഹ്മാനന്ദമുണ്ട്, പരമാനന്ദമുണ്ട്, സേവാനന്ദമുണ്ട്. ജഡാനന്ദം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്, ബോഡിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ജഡം, സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം. ബ്രഹ്മാനന്ദം ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രേമാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ പരമാനന്ദം. അതിനുപരിയാണ് സേവാനന്ദം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്, ആസ്വാദനത്തിന്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത. അപ്പൊ ആ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ഒരു പ്രഭാത പല തവണയും തൻ്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കുട്ടിയെ, ചെറിയ കുട്ടിയെ അമ്മ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പോലെ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. തൻ്റെ ജീവൻ കൂടിയും പണയം വെക്കാൻ തയ്യാറാണ് അമ്മ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ്? ആ കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. തൻ്റെ സ്വന്തം സന്തോഷമല്ല, തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയല്ല. അതിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയ്ക്കും ആ ഒരു തൃപ്തി, സന്തോഷം, ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്? തൻ്റെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളത്. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം, ഭഗവാന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. So there are 4 sects of worshipful devotees of the Lord, and the chief amongst them all the Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya and Sri Sampradaya. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് കാണുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് പറയും. അതാണ് അതിൽ ചീഫ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായ, രുദ്രസമ്പ്രദായ, ശ്രീ സമ്പ്രദായ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായ എന്ന് പറയുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. രുദ്രസമ്പ്രദായ, അത് ഭഗവാൻ ശിവഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അറിവാണ്, ആ നോളജാണ്, അത് കൂടെ വരുന്ന സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ആ ശ്രീ സമ്പ്രദായം ലക്ഷ്മിജിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ വരുന്ന സമ്പ്രദായം. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡ്ലി ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം Lord Brahma, Lord Shiva and Goddess of Fortune. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ 4 സമ്പ്രദായ. ഓക്കെ, അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 4ാമത്തെ സമ്പ്രദായം, ബിസൈഡ്സ് ദ അബവ് മെൻഷൻ 3 സമ്പ്രദായ, ദർ ഈസ് കുമാർ സമ്പ്രദായ. കുമാർ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്, ഡിസെൻഡിങ് ഫ്രം സനത് കുമാര. സനത് കുമാരന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യന്മാർ ഈ റീസെന്റ് ടൈമിലുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലെ ആരാണ് റീസെന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യ? ആരാണ് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യൻ? ആരാണ് റീസെന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യ?
ബ്രഹ്മാവാണോ പ്രഭു? ബ്രഹ്മാവെന്ന് തുടങ്ങി. ബ്രഹ്മാവാണ് ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയന്റ്. മാധവാചാര്യാണോ? മാധവാചാര്യ, യെസ്, ഹരിബോൾ, മാധവാചാര്യ. അതുകൊണ്ടാണ് മാധവാചാര്യക്ക് ശേഷം ഗൗഡിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമ്മൾ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്കോൺ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് മാധവാചാര്യയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും പറയാം. രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ റീസണന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യ ആരാണ്? രുദ്ര സമ്പ്രദായം റീസണന്റ് പ്രൊമിനന്റ് ശങ്കരാചാര്യാണോ? ശങ്കരാചാര്യാണോ? ശങ്കരാചാര്യ ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നില്ല. അത് അദ്വൈത സമ്പ്രദായമാണ്. വിഷ്ണുസ്വാമി. വിഷ്ണുസ്വാമി, യെസ്, ഹരിബോൾ. വിഷ്ണു. വിഷ്ണുസ്വാമിയാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആരാണ്? രാമാനുജാചാര്യ. ഹരിബോൾ, രാമാനുജാചാര്യ. പിന്നെ കുമാർ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആരാണ്? നിംബർക്കാചാര്യര്. നിംബാർക്കാചാര്യ, ഹരിബോൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്. ഇതെല്ലാം എവിടുന്ന് വരുന്നു? ഇത് ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഇവർക്ക് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ സമ്പ്രദായം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. അല്ലെ, മറ്റേ സമ്പ്രദായത്തിൽ ലക്ഷ്മിജിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ശ്രീ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി. പിന്നെ സനത് കുമാരന്മാർക്ക് കുമാര സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ആരാണ്? 4 ആയില്ലേ അല്ലേ? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. All of the 4 original sampradayas are still scrupulously engaged in the transcendental service of Lord up to date. They all declare that Lord Krishna Mukunda is the supreme personality of Godhead. No other personality is equal to him or greater than him. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിനും എല്ലാവരും മാനിക്കുന്നവരാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആദിശങ്കരാചാര്യ. എന്തുകൊണ്ട് ആ സമ്പ്രദായം ഇതിൽ കൂട്ടിയിട്ടില്ല? ആദിശങ്കരാചാര്യ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അദ്വൈത സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. അദ്വൈത എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടിയില്ല? ഇത് ദ്വൈതാദ്വൈത ഇതല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം. അതൊക്കെ അല്ല, അതും ഒരു സമ്പ്രദായമാണല്ലോ. അതൊരു ഓത്തന്റിക് സമ്പ്രദായമാണ്. സമ്പ്രദായം എല്ലാം പറയാൻ പറ്റില്ല. മറ്റൊരു ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണെന്നാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സമ്പ്രദായം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതിൽ അതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാണ്. All of the 4 original sampradayas still scrupulously engaged in the transcendental service of the Lord up to date, and they all declared that Lord Krishna Mukunda, Supreme Personality of Godhead. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ എന്നും അവിടെ ഭഗവാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുത്താനേ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ശക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് ഒരു രൂപം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ അവ്യക്തമാണ്, ശക്തി മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ അവരെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ സമ്പ്രദായം ഓത്തന്റിക് ആണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ അവര്, അതായത് ഭഗവാൻ 3 ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ ആൻഡ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് സർവീസ് ഇല്ല, രൂപമില്ല അല്ലെ, അതേപോലെ ഗുണമില്ല ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് അവ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് സർവീസേ ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്? അപ്പൊ ഇത് ഓത്തന്റിക് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള 4 വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം. അവരെല്ലാം ഈ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി
പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതവാദം പ്രകാരം ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ആദിശങ്കരാചാര്യർ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നാരായണനാണ് എല്ലാം മുകളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ്, അനുയായികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ ശാരീരിക ഭാഷ്യം, ഉപനിഷത്തായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളായാലും, ഇതെല്ലാം അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും, വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം, അവിടെ സേവനമില്ല. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നീട് നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്, അദ്വൈത സമ്പ്രദായത്തിന്, ഇംപേഴ്സണലിസത്തിന് ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചേർക്കാത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുകുന്ദ, and they all declared that Lord Krishna, Mukunda, is the supreme personality of Godhead. അവിടെ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അദ്വൈതത്തിൽ. കാണിച്ചാൽ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ഹെഡ്. ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗോഡ് ഓർ ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാൻ ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് മാനിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ശക്തി മാത്രമാണ്. ആ ഇത്രയും ശക്തിയില്ല ആ ഒരു ഭഗവാന് ഒരു രൂപം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ടെക്സ്റ്റ് 22. യത്രാനുരക്ത സഹശൈവ ധീര വ്യപോഹ്യ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്പാരമ ഹംസമന്ത്യം യസ്മിൻ അഹിംസോപസമസ്വധർമ്മ. യത്രാനുരക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യപോഹ്യ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്പാരമ ഹംസ്യമന്ത്യം യസ്മിൻ അഹിംസോപസമ സ്വധർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. യത്ര രക്താ സഹസൈവ ധീരാ വ്യാപോഹ ദേഹാദിഷു സംഘമൂഢം വ്രജന്തി തത്പാരമഹംസ്യാമന്ത്യം യസ്മിന്നഹീംസോപശമഃ സ്വധർമ്മഃ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം ധൃതീകൃതമായ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ധീരന്മാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളും, അതായത് സ്ഥൂലമായ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അക്രമരാഹിത്യവും അഹിംസയും ആത്മപരിത്യാഗവും അനന്തരഫലമായിട്ടുള്ള സന്യാസ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ പരമ പരിപൂർണതയ്ക്കായി തൽക്ഷണം ഗമിക്കുന്നു. Self-controlled persons who are attached to the Supreme Lord Sri Krishna can all of a sudden give up the world of material attachment, including the gross body and subtle mind, and go away to attain the highest perfection of the renounced order of life, by which non-violence and renunciations are consequential. എന്താണ് പറയുക? സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് പേഴ്സൺ. സെൽഫ് കൺട്രോൾഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാര്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപാസന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ്? ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അവർക്ക് ഒരു അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. രൂപഗോസ്വാമി നെക്ട് ഓഫ് ഡിവോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യാന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരത്തമം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു അഭിലാഷം ഉണ്ടായില്ല. ഈവൺ ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ജ്ഞാന കർമ്മ ആദി അനാവൃത, ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഭിലാഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതെന്നെല്ലാം മുക്തരായിരിക്കും. അജ്ഞാന കർമ്മ ആദി ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയും അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിനുണ്ടായിരിക്കില്ല.
ഭഗവാനോട് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി, ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം. അതിലൂടെ നമ്മൾ ആനന്ദം, നമ്മൾ ഡ്രൈ അല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭഗവാൻ മാത്രം മാനിച്ചാൽ. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് മാത്രമല്ല ആനന്ദം, ഭഗവാന്റെ പാർട്സ് ആൻഡ് പാർസലായിട്ട് നമുക്കും ആനന്ദം കിട്ടും. അത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ശുദ്ധം ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ഗിവ് അപ്പ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി ആൻഡ് സെറ്റിൽ മൈൻഡ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് നിർത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം, ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരവും അതേപോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരവും നമുക്ക് റിലിൻക്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, വിട്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആവരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് രണ്ട് ശരീരങ്ങളാൽ. എന്താണ്? സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും. ഈ രണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഇവിടെ കളയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി ആൻഡ് സെറ്റിൽ മൈൻഡ്. അപ്പൊ ഗ്രോസ് ബോഡി പറഞ്ഞാൽ സ്ഥൂല ശരീരം, സെറ്റിൽ മൈൻഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. മൈൻഡ് കംസ് വിത്ത് ഇന്റലിജൻസ്, ഫോൾസ് ഈഗോ. ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുവോ, നശിപ്പിക്കുന്നുവോ, എന്നിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യണം, സ്പിരിച്വൽ ആക്കുന്നു, അന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റിനൗൺസ്ഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫ് ബൈ വിച്ച്, അപ്പൊ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ബൈ വിച്ച് നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് റിനൗൺസിയേഷൻ ആർ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ. എന്താണ് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മള് ഭക്തന്മാര് മറ്റുള്ളവരെ എന്താ പറയാ, ഹിംസിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രത്യേകം നോൺ വയലൻസ്, including the gross body and subtle mind, and go away to attain the highest perfection of renounced order of life by which non-violence and renunciation are consequential. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേജ്, നോൺ വയലൻസും റെനൗൺസിയേഷനും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ റെനൗൺസിയേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വയലൻസ് എന്നുള്ള, അതായത് അഹിംസ എന്നുള്ള വാക്ക്, നമ്മളെ ആരും ഹിംസിക്കില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ശരീരം എത്രത്തോളം കാലം നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവുമോ, ഭൗതിക ഇച്ഛകൾ എത്രത്തോളം കാലം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. അത് ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം, അതേപോലെ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം എത്രത്തോളം കാലം നമുക്കുണ്ടാവും, അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ നോൺ വയലൻസ്, ഹിംസയിൽ ഏർപ്പെടും. അത് ഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറും ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിംസയാണ്, നമ്മൾ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഹിംസയുണ്ട്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റൊരാളായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരുടെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിംസിക്കുകയാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ അത് ഹിംസയായിട്ട് കാണും. വളരെ സട്ടില, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ സ്ഥൂലമായിട്ട് വേദനിപ്പിക്കുക, അത് മാത്രമല്ല ഹിംസ. വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലും നമുക്ക് ഹിംസ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഇടപാട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഏത് തലത്തിലാണോ ഉള്ളത് ആ തലത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വയലൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മള് മനസ്സ വാച കർമ്മണ നോൺ വയലൻസ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സ ചിലപ്പോൾ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ വയലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ വയലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ നോൺ വയലൻസ് പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഈ ശരീരമുണ്ട്, രണ്ടും സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും, അത്രത്തോളം കാലം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മ? കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വയലൻസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാത്രമല്ല വയലൻസ്, മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകളും കൊണ്ടും നമ്മൾ വയലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ മനസ്സ വാച കർമ്മണം നമ്മൾ വയലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോൺ വയലൻസിലും റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.
So only the self-control can gradually be attached to the Supreme Personality of Godhead. Self-control means not indulging in sense enjoyment more than is necessary. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ സെൽഫ് കൺട്രോൾ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ ആ പരിധിയിൽ നിർത്തുന്ന, പരിധി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളുടെ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ്, റെഗുലേറ്റഡ് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് എത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിക്കണം, അതിന് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുക, അതാണ് മോർ ദാൻ നെസസറി പാടില്ല. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആർ ഗിവൺ ഓവർ ടു സെൻസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാത്ത ആൾക്കാരെ അവര് ഔട്ട് ഓഫ് വേ പോയിട്ട് അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഡ്രൈ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇസ് എ സട്ടിൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. ജ്ഞാനികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്, തൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയുമല്ല, മാത്രമല്ല അത് കർമ്മികൾ ഗ്രോസ് ആയിട്ട് സെൻസസ്, നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതല്ലാണ്ട് മനസ്സിന് അത് ജ്ഞാനികളാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം അതെപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈവൻ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന, മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം സട്ടിലാണ്, വളരെ സട്ടിലാണ്, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തരത്തിലാണ്. അതും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്. ദോസ് ഹു ആർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ക്യാൻ മേക്ക് us ഡ്രൈ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ. അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി സംസാരിച്ചിട്ട് അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന, പേരും പ്രശസ്തിയും കണ്ടെത്തുന്ന ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഡ്രൈ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ഇസ് എ സട്ടിൽ സെൻസ്, വളരെ സൂക്ഷ്മതരത്തിലുള്ള, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ഓ, നല്ലൊരു ജ്ഞാനിയാണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയും നല്ലൊരു സാത്വികനാണ്. യെസ്, സാത്വികനാണ്, ജ്ഞാനിയാണ്, ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, സ്ഥൂലതലത്തിൽ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ആസ്വാദനം, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്ലാദം അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സട്ടിൽ സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ്. മനസ്സിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും, ഞാനൊരു നല്ലൊരു സ്കോളറാണ്, നല്ലൊരു ഫിലോസഫറാണ്, നല്ലൊരു ജ്ഞാനിയായിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈ സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റ് ലീഡ്സ് വൺ ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോൾ അത് സ്ഥൂലമായിട്ടാണ് ശരി, സൂക്ഷ്മതലത്തിലായിട്ടും ശരി, അത് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പ്രവാദം പറയുന്നത്. Those who are self-control can make progress in the path of liberation from the conditioned life of material existence. The Vedas therefore enjoin that one should not go on the path of darkness, but should make a progressive march towards the path of light of liberation. അപ്പോൾ വേദങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത്, നമ്മളെ എവിടേക്കാണ്? ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റ് ഓർ ലിബറേഷൻ, മുക്തിയിലേക്ക്, മോക്ഷത്തിലേക്ക്. അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിക്കും. സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈസ് ആക്ച്വലി അച്ചീവ്ഡ് not by artificially stopping the senses from material enjoyment, but by becoming factually attached to Supreme Lord by engaging one's alloyed senses in the transcendental service of them. അപ്പോൾ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്നും മാറി നിൽക്കല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോഴ്സിബിളി. നേരെ മറിച്ച് അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി അഡ്വാൻസ് ആവണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെൻസസ് കനോട്ട് ബി ഫോഴ്സിബിളി കർബ്ഡ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ പ്രോപ്പർ എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു ആള്, അതായത് ആഗ്രഹമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഞാൻ നാളെ മുതൽക്ക് വലിക്കും, പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വലിക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഹാനികരമാണ്, നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്വയം നിർത്തുന്നതും വേറെ ആൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഫോഴ്സിബിളി. The senses cannot be forcibly curbed, but they can be given proper engagement. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റുള്ള ലോവർ എൻഗേജ്മെന്റ് ബാക്ക് സീറ്റ് എടുക്കും. Purified senses, therefore, are always engaged in the trans service of the Lord. This perfection stage of sense enjoyment is called Bhakti Yoga. ഇതിനെയാണ് ഭക്തി യോഗ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരായിട്ടുള്ള ആ വിധിപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി യോഗ. So those who are attached to the means of Bhakti Yoga are actually self-controlled and can all of a sudden give up their family or bodily attachment for the service of the Lord. This is called the Paramahamsa stage. Hamsas or swans accept only milk out of a mixture of milk and water. അപ്പോൾ ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെള്ളവും പാലും കൂടി കലർത്തി കൊടുത്ത പാല് മാത്രം, അതിൻ്റെ എസൻസ് മാത്രം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിലും ഉയർന്ന ഒരു തലമാണ് പരമഹംസ. Similarly, those who accept the service of the Lord instead of Maya service is called the Paramahamsa. They are naturally qualified with all the good attributes such as pridelessness, freedom from vanity, non-violence, tolerance, simplicity, respectability, worship, devotion and sincerity. ഇതെല്ലാം ഭക്തന്മാരുടെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാനോട് ആസക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. freedom from vanity, non-violence, tolerance, simplicity, respect, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. All these godly qualities exist in the devotee of the Lord spontaneously. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ ഇതൊക്കെ spontaneously ഉണ്ടായിരിക്കും. Such Paramahamsas who are completely given up to service of the Lord are very rare. അങ്ങനത്തെ പരമഹംസന്മാരെ കാണാൻ വളരെ ദുർലഭമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. They are very rare even amongst the liberated souls. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയേ യദതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിത് മാം വീതി തത്വ. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടോ ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. They are very rare even amongst the liberated souls. Real non-violence means freedom from envy. In this world, everyone is envious of his fellow being, but a perfect Paramahamsa, being completely given up to the service of the Lord, is perfectly non-envious. He loves every living being in relation with the Supreme Lord. Real renunciation means perfect independence on God. എന്താണ് റിയൽ റിനൗൺസിയേഷൻ? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പെർഫെക്റ്റ് റിനൗൺസിയേഷനിൽ വരുന്നത്. എവറി ലിവിങ് ബീയിങ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ സമ്മൺ എൽസ് ബിക്കോസ് ഈസ് സോ മെയ്ഡ്. എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഓർ ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ. Actually, everyone is dependent on the mercy of the Supreme Lord. But when one forgets his relation with the Lord, he becomes dependent on the conditions of material nature. Renunciation means renouncing one's dependence on the conditions of material nature and thus becoming completely dependent on the mercy of the Lord. എന്താണ് renunciation? ഭൗതിക തലത്തിലെ ഒന്നിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട്, ആശ്രയിക്കാണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് റിനൗൺസിയേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൾബലം, പണത്തിന്റെ ബലം, പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, സൗന്ദര്യം, പേരപ്രശസ്തി, ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വിട്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതാണ് ശരിക്കുള്ള റിനൗൺസിയേഷൻ. റിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദ ലോർഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മാറ്റർ. അതാണ് റിയൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ദിസ് പരമഹംസ സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ ഭക്തി യോഗ, ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവോഴ്സ് സർവീസ് ടു ഗോഡ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഭക്തി യോഗത്തിൽ ആ പരമഹംസ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി, നമ്മളുടെ തൃപ്തിയല്ല, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയല്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരമഹംസ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ്ലി റിനൗൺസ്ഡ്.
അതാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവോട്ട് സർവീസ് ടു ദ സുപ്രീം ലോർഡ് ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23 ടെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക്. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरे हरे कृष्णा.